തുടങ്ങിക്കോ ജോഷ. Okay. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Thank you. Good morning, everyone. Today's thought is free the child's potential and you will transform him into the world. Thought of the great Maria Montessori. Thank you. Good morning, Jisha Ma'am and my dear friends. Today I am starting Jisha Ma'am's class is signing with the famous words of Dr. Seuss. The more that you read, the more things you will know, the more that you learn, the more places you will go. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കും തോറും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. താങ്ക് യു. ജെറിഷയുടെ പ്രയർ ശരിക്കും ഈ ടൈറ്റാനിക്കിലേക്ക് സോങ് കേൾക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ജെറുഷ കേട്ടോ. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ജെറുഷയുടെ പ്രയർ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. മാമിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് വായിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. ഓക്കെ റീജ. The first period, 0 to 6 years, is marked by fast and intense changes into the overall development of 99. Okay, start. Okay. Development of the child physically, cognitively, socially, and emotionally. During
this period, the child's main purpose to create himself. During this period, children make use of special sensitivities to help themselves in their development of personality. The development takes place as the predetermined psychic pattern unfolds with the help of an absorbent mind and sensitive period of the free interaction with the ambience. Using these periods of development, Montessori was able to examine the natural laws, that means psychic pattern, at work in children. She watched the law of work, law of independence, power of attention, development of will, development of intelligence, development of imagination and creativity, development of emotional and spiritual life at stage of growth. ഈ സെക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല, വലിയ പ്രോത്സാഹനം വേണ്ട, പറ്റുന്നത് നോക്കാം. ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും, പ്രകൃതിദത്തമായ നിയമങ്ങൾ. അതായത് അത് ഈ സൈക്കിക് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മനോശക്തിയുടെ മാതൃക എന്നൊക്കെ പറയണേ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വളരുമ്പം അച്ഛനമ്മയും കൈ കാണിക്കുമ്പം ആ കുട്ടി ചാടുന്നു, ആരെങ്കിലും കാണുമ്പം ചിലപ്പം റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. ആ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ പവർ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അതിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒരു 0 to 6 years marked by fast and intense changes to overall development of the child. ഒരു 0 to 6 മുതലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ റീജ, ഇനി മാം എടുക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ്സ് മുതലാണ്. ഇത് സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് 0 to 6 years കഴിഞ്ഞതാ. സെക്കൻഡ് പീരീഡും കഴിഞ്ഞതാ. ഇനി ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ് 0 to 6 years പറഞ്ഞതാ. 6 അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വായിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. 6 to 12 years മുതൽ. ഓക്കെ മാം കഴിയും. മാം അതിൻ്റെതായ ചെറിയ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നോണ്ടാ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത്. പ്ലീസ് ക്യാരി ഓൺ, നോ പ്രോബ്ലം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആണോ ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ക്യൂരിയസ് 0 to 6 years മാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് മാം ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് 6 to 12. ആരെങ്കിലും ലീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? റീജി ആണോ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ? അതെ മാം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത ഭാഗം മുതൽ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയിന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആരെങ്കിലും റെഡി ആണോ ലീഡ് ചെയ്യാൻ? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ് തൊട്ടാണ് മാം ഇനി എടുക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് പോവാനല്ല, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ്സ്, സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മോറൽ സെൻസ്, ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ, മീൻസ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യെസ് ആര്യ പ്ലീസ്. അപ്പൊ ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ് തൊട്ട് വായിക്കണമല്ലോ മാം. അത് 6 to 12. ഓക്കെ, 6 to 12 നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ? 6 to 12 years, അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേജസിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 4 പീരീഡ് ആയിട്ട്. 4 ഫോർമേറ്റീവ് പ്ലെയിൻസ് ആണ്. 2 സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. ആ 2 സ്റ്റേജ് ആണ് 4 പീരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് ബർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് 6 years വരെയുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് പറഞ്ഞു. അതിനെ ആ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ നാച്ചുറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു പാരഗ്രാഫിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയതായിരുന്നു. ലോ ഓഫ് വർക്ക്, ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇന്റലിജൻസ്, ഇമാജിനേഷൻ,
നെക്സ്റ്റ് അഡോളസൻസ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ, മറിയ മോണ്ടിസോറി അഡോളസൻസ് തുടങ്ങി ഈവൻ അഡൽട്ട് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക്, അതായത് 6 to 24 ഇയേഴ്സിലെ കാര്യമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മറിയ മോണ്ടിസോറിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ബർത്ത് തുടങ്ങി 6 ഇയേഴ്സ് വരെ മോണ്ടിസോറിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിരുന്നു. അത് നല്ല പോലെ റിസൾട്ട് വന്ന ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമില്. മറിയ മോണ്ടിസോറി അത് പല കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വന്നവരെയും ആ റിസൾട്ടോട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് 6 to 12 ഇയേഴ്സ്. 6 to 12 ഇയേഴ്സിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല്ല് ഒഴിഞ്ഞു പോയി, പുതിയ അവർക്ക് പെർമനന്റ് ടീത്ത് വരുന്നു, പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുന്നു, അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതെല്ലാം കുറയുന്നു അല്ലെ. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് കുറെ കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആകുവാണ് കുട്ടികളുടെ. കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആബ്സെന്റ് ഒന്നും ആവുന്നില്ല. ഈവൻ ആബ്സെന്റ് ആകുമ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പാരന്റ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ഇങ്ങനെ ആബ്സെന്റ് ആകുന്നത്. അപ്പം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ഏജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതലാണ്, അവർക്ക് നല്ല സ്റ്റാമിന, എനർജി ഒക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് കളിക്കാനും അതുപോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാം കൂടും. ദെൻ മെന്റൽ ചേഞ്ചസ് അവരുടെ മൈൻഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ. അവര് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അബ്സോർബൻ മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അത് നോളജ് ആക്കി ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോളജ് ആക്കാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ അവരിൽ കൂടുന്നു. അത് അറിയാൻ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ്സ് കുറച്ച് പോർഷൻ കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലെ. സോ ഇഫ് യു വിഷ് ടു റീഡ് യു ക്യാൻ റീഡ്. ആര്യ വായിക്കിങ് വായിച്ചോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം, വി ഹാവ് ടൈം ഐ തിങ്ക്. പക്ഷെ 10-കാർക്ക് 4th ലെസണും കഴിഞ്ഞു, നമ്മള് 3rd നിൽക്കല്ലേ. യെസ്, അതുകൊണ്ട് വായിക്കാനുള്ളൊരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ബ്രീഫ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ്. അതോ വായിക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് സമയം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ മാം. So it's up to you. ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ് വെച്ചോട്ടെ. Yes, please. Okay, ma'am. Curious mind asks the child a absorbent mind displays a new way of relation to the environment. Demonstrates it is the functioning of the environment and the relationship within it which weakens the children's interest. The children constantly ask the question such as who, when, where, and where. They have developed and higher function required for all analyzing. Analyzing allows children to compare views and arrive at a conclusion. ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്സോർമെന്റ് മൈൻഡ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അത് പല രീതിയിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഫങ്ഷനിങ്ങിലൂടെയാണ് എൻവയോൺമെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ വീക്ക്നെസ്സിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പല ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ചിൽഡ്രൻസ് കോൺസ്റ്റന്റിലൂടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൗ, വെൻ, വെയർ, ഹൗ എന്തുകൊണ്ട്, വെൻ എവിടെ, വെയർ അവിടെ എന്നുള്ള പല രീതിയിലും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡെവലപ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഹയർ ഫങ്ഷൻ, കൂടുതൽ വലിയ ടൈപ്പുള്ള ഫങ്ഷനിലോ ഹയർ ഫങ്ഷനിലൂടെയാണ് ഇത് റിക്വയർഡ് ചെയ്തത്. അനലൈസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഓരോന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടും അതിനെ കൺക്ലൂഷൻ, നിഗമനത്തിലൂടെ അത് കുട്ടികൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ മാം. മാം, ഇതില് അബ്സോർബന്റ് മൈൻഡ് ഡിസപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ? ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൈൻഡ് നിർത്തിയിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് തുടങ്ങുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ബർത്ത് തുടങ്ങി 6 ഇയേഴ്സ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തും അവരങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഈവൻ നമ്മള് അമ്പിളിമാവിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്കത് വിശ്വാസമാണ്, അവരത് ശരിക്കുള്ള കാര്യമെന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ 6 ഇയേഴ്സ് ഇവരുടെ അനാലിസിസ്, തോട്ട് പ്രോസസ് ചേഞ്ച് വരും.
കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ആകും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ അബ്സോർബൻ മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് മാറും. എന്തും വിഴുങ്ങുന്ന ആ ഒരു രീതി മാറിയിട്ട് അവര് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ മൈൻഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാറും. എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തിരുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ട്രൂത്ത് ഏതാണ്, ശരിക്കും ഏതാണ്, റിയൽ ഏതാണ്, അൺറിയൽ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് വരും. അതാണ് അബ്സോർബൻ മൈൻഡ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതി മാറും. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കും. കാരണം അമ്പിളിമാവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ, അങ്ങനെ അത് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. പിന്നെ അവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ കൊക്കാച്ചി വരും, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഫാക്റ്റിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കും. അതാണ് ആഫ്റ്റർ 6 years വരുന്നത്. അവര് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ട് ആവും. അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. അവർ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്ങനെ, ഹൗ, വെൻ, വാട്ട്, വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫങ്ഷനിങ് ആണ് നടക്കുന്നത്. എന്തും കേൾക്കുന്നതും അങ്ങനെ വിഴുങ്ങാതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അനാലിസിസ് അവർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നേരത്തെ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അവരൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തി അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർ ഇവരുടെ ചോദ്യം നിർത്തുള്ളൂ. അത് ആ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അവർ ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അവരുടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു പീരീഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്ലീസ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാം, ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടാണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് എഷ്യൂർ ചെയ്യും. അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മ, അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഉള്ളില് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് ഉണ്ടാകും. അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം, കുട്ടികൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്റെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, അത് കാരണം എനിക്ക് അതാണ് സെറ്റ്. അതിലൊരു അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിന് ഇങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ടീച്ചർ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതാണ് അവരെ മെയിൻ ആയിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ടീച്ചർ, നമ്മൾ പാരന്റ്സ് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് വേറൊരാള് കുറച്ച് അധികാരമുള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് കൂടുതലാണ്. അതെ, ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡൽട്ടുമായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. ടീച്ചർ ആവാം, അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവര് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അബ്സോർബൻ മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കം സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്. നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാമോ? ടേം 2 November 3rd മാം. November 3rd. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് 1 month ഇല്ല അല്ലെ? Yes ma'am, only 2.5 weeks. 3 weeks. So I think it is better to skip reading. നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും we just discuss the things like this. ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏജ് ഇതാണ്, അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം. 6 to 12 years. സോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്. ചെറിയ പ്രായത്തിലെ സോഷ്യൽ സ്മൈൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, കുട്ടി മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുമ്പോൾ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ 6 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ അവർ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുവാണ്. കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുകയാണ് അല്ലെ? ഈ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെ അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അവരുടെ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും പഠനവും എല്ലാം അവർ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അവര് ഈവൻ കുട്ടികള് പാരന്റ്സിനെ വിട്ടു പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ അത് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു. അവരുടെ പീർ ഗ്രൂപ്പ്, ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫാമിലി പീർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. അവർ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ ഗെയിംസ്, അതായത് ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഗെയിംസും ഈ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കളിക്കുന്നു. അവരുടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നും പല എക്സ്പീരിയൻസസ് അവർ കിട്ടുന്നു. അവര് തന്നെ ഒരു സർട്ടൺ റൂൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അവരുടെ പല എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്. ഈവൻ കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ ചില റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റേത് പാരന്റ്സ് പറയുന്നത് കേട്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ പോരുന്നവര് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകുന്നു.
ഫാമിലിയിലെ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നു. പീർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അവര് ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ലൈഫ് ലോങ് അവരുടെ ഒരു സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഏജിൽ കിട്ടുന്ന സുഹൃത്തുക്കള് അടുത്ത പീരീഡിലെ അവരുടെ ഗ്രോത്തിന്, അവരുടെ ആ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ മുതൽക്കൂട്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? യെസ് മാം, സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് പറയുമ്പോൾ ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മാം? അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്, അവര് വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3rഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഇപ്പൊ അവന്. ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോള്, അതുപോലെ കാറുകള്, പ്ലേയേഴ്സ്, ഇവരെ പറ്റിയെല്ലാം ഭയങ്കര വൈഡായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക്. ഞാൻ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അവനോട് ചോദിക്കട്ടെ, നീ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത്? കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതൊന്നും കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനാണ്. സ്കൂളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പുറത്ത് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണെന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ആണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യങ്ങള്. അങ്ങനെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അവന്റെ അച്ഛനോടെല്ലാം ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തർക്കിക്കും, അതല്ല അച്ഛൻ, അതല്ല ഇതാണ് അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര വൈഡായിട്ടുള്ള അറിവ് വരുന്നത്? അപ്പൊ പറയാം, അമ്മ ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അധികം സ്പോർട്സിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. പേരൻസിന് അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാലത്തുള്ള കുട്ടികളെ പോലെയല്ല ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രായത്തിനേക്കാളും നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള അറിവല്ല ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾക്ക്. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടത്തെ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീച്ചറായി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പറയാതെ തെറ്റാണെങ്കിൽ മിസ്സേ തെറ്റാണ്. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പേടിയായിരുന്നു നമുക്ക് ടീച്ചറോട് പറയും. നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം അതല്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല. ടീച്ചേഴ്സിന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല, അവർ തുറന്നു പറയും, മിസ്സേ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ്, മിസ് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അറിവുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും, കുട്ടികൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്, അമ്മ ഇന്ന് മിസ് അത് പറഞ്ഞു, അമ്മ അത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അമ്മ ഇങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മിസ് പറഞ്ഞ ആ ശരി മോനെ ഞാൻ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സണ്ണിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂസ് വരുവാണ്. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പഠനമായിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്, സണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ പറയുവാണ് മിസ്സിനോട്, മിസ്സേ സണ്ണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുവല്ല, സണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞിടാ അങ്ങനെയല്ല എന്ന്. ആണ് മിസ്സേ, മിസ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, ഇപ്പത്തെ പുതിയ വരുന്ന ന്യൂസിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവൻ എന്നോട് പോയിട്ട് ഞാൻ പറയാം, നീ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു, മിസ് നിന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു ഇല്ല അമ്മേ, നല്ല മിസ്സാണ്, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം മിസ് കേൾക്കും. എന്നിട്ട് മിസ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയാ അത് ശരിയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയൂന്ന്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സും ഇങ്ങനെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആവുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് അവരോടുള്ള ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടും. അപ്പൊ അതല്ല, അങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഒരു പക്ഷെ ആ ടീച്ചറെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ മോൻ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മോറൽ സെൻസ്, ഇവർക്ക് എന്താ പറയാ, ജസ്റ്റിസ്, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും. ഈവൻ പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശരിയല്ലാത്ത കാര്യം തോന്നുവാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോ രേഷ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അത് ശരിയല്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു മോറൽ സെൻസ് അവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്. അവർക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ നേരത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഐഡിയാസ് മാത്രം മനസ്സിലായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് വരാൻ തുടങ്ങും. അതായത് അസ്യൂം ചെയ്ത്, ഇമാജിൻ ചെയ്ത്, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആകും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ അവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയാസ് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മോറൽ സെൻസുമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ട് ആവും. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മോറൽ വാല്യൂസ് ഇവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ചിലപ്പോ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയായിരിക്കും, കുട്ടി ഭയങ്കര സബ്മിസീവായിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും. അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി ചോദിക്കും, അമ്മ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ലൈക്ക്
അവർക്ക് അറിയാം ആ ഒരു സമയത്ത് സബ്മിസീവായി നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സർട്ടൻ ടൈം കഴിഞ്ഞ് അമ്മയൊന്ന് കൂളായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവര് തിരിച്ചു ചോദിക്കും എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു മോറൽ സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഗുഡ് ബാഡ് എന്നുള്ളത് അവർ തിരിച്ചറിയും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് ശരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഗുഡ് എന്നുള്ള വേയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി തന്നെയായിരിക്കും. എന്റെ മോനോട് ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പോ തൊട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറയും കേശു എന്ന പേര് മൂത്താള്, കേശു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയും. അപ്പം അവന് ആദ്യം അറിയില്ലെങ്കിലും പിന്നെ അവൻ തിരിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ പറയും ഐ ലവ് യു ടു എന്നാ പറയും. എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ ലവ് യു പറയുമ്പോൾ നീ എന്നോട് ഐ ലവ് യു ടു പറയണം. അപ്പൊ ദിവസം ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഐ ലവ് യു കേശു എന്ന് പറയും, അപ്പൊ ഐ ലവ് യു ടു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു LKG ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് രാത്രി ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ഒന്നും തരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, ഇനി എന്താ എന്നോട് ഐ ലവ് യു ടു പറയാത്തേന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു അത് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നതാ, ഞാനത് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നതാ, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല, എന്റെ സ്കൂളിലെ ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരോടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തിനോടും നമുക്ക് ഐ ലവ് യു പറയാം. അതിപ്പോ മോനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇനിയിപ്പൊ ആ മോനാർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മോനും പറയാം, നമുക്ക് ടീച്ചറോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോടും പറയാം, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അവന്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടിക്ക് ഐ ലവ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചുറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് അയ്യേ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഐസ്ക്രീമിന് ലവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയെന്ന്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളും ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാത്തിനോടും ലവ് ആവാം, അതിന് നമുക്ക് ആരും കളിയാക്കേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയോട് ഐ ലവ് യു ആണല്ലോ, പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇഷ്ടം. ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു അല്ലേ ടീച്ചറെ അങ്ങനെയല്ലേ, അപ്പൊ ടീച്ചർ തോന്നുന്നു അത് ശരിയാ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലാണെങ്കിൽ അവനത് ഭയങ്കര മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ പിള്ളേര് ചിലപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് അഡൽട്ട് പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡിൽ പോകുമ്പോ ഇവർക്ക് അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അവര് പറയും ഇത് മോശപ്പെട്ട കാര്യം, അത് പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്, നമുക്കതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടം എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ഐ ലവ് യു പറയുന്നോണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അവനത് തിരുത്തി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റും പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് ഈവിൾ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഗുഡ് ബാഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. അവർക്ക് അനാലിസിസും റീസണിങ്ങും ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒരു പക്ക ആയി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡൾട്ടുമായിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് അത് അമ്മയാകാം, അച്ഛനാകാം, ചേട്ടനാകാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുപ്പം അവരോടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ തന്നെയാവാം. കുട്ടികൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും പലപ്പോഴും ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെ. ഇപ്പം ഒരാളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അവർക്ക് ജസ്റ്റിസ് അത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോടൊരു കമ്പാഷൻ, പാവം തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫീൽ അല്ലേ. അപ്പം ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബെഗ് ചെയ്ത് വരുമ്പം അവർക്കൊരു ആ ഒരു സിമ്പത്തി പോലെ അവരിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ പിന്നീടുള്ള ഏജ് വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഡിസേർവിങ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു 6 years ആ ഒരു ഇവർക്ക് മോറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവര് ചോദിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തത്, അങ്ങനെ എന്തിനാ പറഞ്ഞേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഫ്രണ്ട്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഈ സോഷ്യൽ മോറൽ വാല്യൂസിന്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ബോൺ ആവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, പാടില്ല. അത് അമ്മയാണെങ്കിലും അവരത് പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത്. റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അമ്മ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പം അവനത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീല് വരുവാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി അവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് റോൾ മോഡൽസ് ആക്കും. ഹീറോസ്, സ്റ്റാർസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഇവരെയൊക്കെ റോൾ മോഡൽ ആക്കും. ഇത് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സെൻസിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം റിയൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ മൂവീസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും റോങ് മെസ്സേജ് ആണ് ചിലപ്പോ അതിലെ നായക കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ വില്ലന്മാരെ തന്നെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂവീസ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. കൂടുതലും വയലൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ധാരണ അതാണ്, വരുന്ന ഹീറോ
ഫുൾ ടൈം കണ്ടിന്യൂസ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഡ്രിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈവൻ ചിലപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ അതാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും റിയലൈസ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് അവരെ നോക്കണം. എന്താണ് റിയൽ, എന്താണ് അൺറിയൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള രൂപങ്ങൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് കുറെ ഇറങ്ങും. അപ്പൊ അവര് പലപ്പോഴും ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയി എന്റെ ഇതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഇതാക്കിയിട്ട് പറയും. അത് വൺസ് ഇൻ എ വൈലൊക്കെ നടക്കുന്നത്, എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിൽ അത് നടക്കുന്നില്ല. ഈവൻ നമ്മൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല മേഖലകളിലും എത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഒരാൾ പഠിച്ചില്ല പക്ഷെ അയാളൊന്ന് നല്ല നിലയിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മോൻ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു, ക്ലാസ് ടോപ്പ്. അവന് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം പാരന്റ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ബുക്ക് വായിക്കല്ലേ. പക്ഷെ അവനിങ്ങനെ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് വായിച്ച് മുഴുവൻ വായിക്കുന്നത്. പലരും ഇങ്ങനെ അക്കാദമിക്സ് ലെവല് ഭയങ്കര പുവറായി നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബിസിനസ് ഒക്കെ നടത്തി ഭയങ്കര ഹൈ ലെവലിലൊക്കെ എത്തി കോടീശ്വരന്മാരായ കഥകളൊക്കെയാണ് ഇവ വായിക്കുന്നത്. അവൻ പിന്നെ പഠിത്തത്തിൽ അവന് ഉഴപ്പാൻ തുടങ്ങി, ഭയങ്കരമായിട്ട് മാർക്സ് ലോ ആയി. അപ്പൊ പാരന്റ്സിനോട് പറയുന്നത് മാർക്കിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എല്ലാവരിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഈവൻ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിലേക്കും പോകാൻ നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആകും. ഏത് ഒരു തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണോ നമുക്ക് ആ അവയർനെസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ നോളജ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ. അറിയാം നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഇമാജിനേഷൻ, ആ ഒരു പവർ ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെയാണ് സ്കൂളുകളിൽ പല എക്സിബിഷൻസ്, പല പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ഇമാജിനേഷൻ കറക്റ്റ് അത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ മറിയ മോണ്ടിസോറിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു കൺസേൺ കുട്ടികൾ ഫാന്റസിയിലേക്ക് പോകരുത്. ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഫാന്റസിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ആയി പോകരുത്, അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലെ കുട്ടികളായി പോകരുത് എന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഫാന്റസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മറിയ മോണ്ടിസോറി എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കുട്ടികളെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു മറിയ മോണ്ടിസോറി പറഞ്ഞത്. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഫേബിൾസ്, മിത്സ് ഇതുപോലുള്ള കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വരരുത്. നമ്മള് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ പല ഫേബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ സിൻഡ്രല്ല, സ്നോ വൈറ്റ്, അങ്ങനെ കുറെ കഥകൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. മേ ബി നമ്മളുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ആലീസ് പോയതുപോലെ ഞാൻ പോയായിരുന്നെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ കുട്ടികളെയും റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്, ഈവൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോറൽ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മോണ്ടിസോറിയുടെ ഒരു ഫീല്. കാരണം ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും എല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട സിൻഡ്രല്ലയുടെ കഥകള് ഇപ്പൊ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പല കഥകളും വരുന്നുണ്ട്. ചിലതിൽ സിൻഡ്രല്ല ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള കഥ അതാണ്. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. കുട്ടികൾക്കും ആ ഒരു ഫീല് കൊടുത്താൽ മതി. ഈവൻ ഈ നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ റിയൽ ഹീറോസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ കുറെ കഥകളുണ്ട്, കുറെ കഥകളുണ്ട്. ഭഗത് സിംഗിന്റെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കഥകളുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ വരും. കാരണം ഞാനൊരു 8th 9th 10th കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് അത് വായിച്ച് ഇത് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ, കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല.
അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഫീലിങ്സ് ആയിരുന്നു. സാധാരണ സോഷ്യലിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞാൻ അതാണ് ഉൾപ്പെടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കേട്ടിരുന്നു. കാരണം ഈ റിയൽ ഹീറോസിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരങ്ങനെയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിത്തന്നത്. എനിക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു. അന്ന് അത് സബ്ജക്ട് സ്റ്റഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചു പോയി. എന്റെ സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് രണ്ടാമത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് ഉൾക്കൊണ്ട് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയ ചില ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴും അവർക്കും ഭയങ്കര ഫീൽ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ആളുകളുടെ കഥകള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലും അവരെ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയണ്ടായിരുന്നു, പഴശ്ശിരാജ മൂവിയില്ലേ, പഴശ്ശിരാജ മൂവി കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ ഫ്രീഡം വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കുട്ടി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും. ആ കുട്ടി വെല്ലൂര് എന്താ പറയാ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാട്ടോ. അപ്പൊ പറയാ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. സെയിം അതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെയും. ഈ ഒരു മൂവി കണ്ടപ്പോ ഞാനങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി ഈ കുട്ടി പറയണ്ടേ. എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീലിങ്സ് വരുമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മറക്കുകയില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് അവരോട്. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈഫ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പീരീഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 12 to yes please. What do you think about it, ma'am? കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഫാന്റസിയും ഇമാജിനേഷനും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടേ? ഇത് മറ്റേ ഫാന്റസി ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഓരോ കവിതകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കുമാരനാശാന്റെ വീണപ്പൂ, ശരിക്കും അങ്ങനെ കുമാരനാശാന്റെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൂ വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇമാജിനേഷൻ കൂടില്ലേ? ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ വരുന്നു, ഓണത്തിന് ഓണം വരുന്നു, അതൊക്കെ ഒരു ഇമാജിനേഷനാ, നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അത് വിശ്വസിക്കാനുള്ളൊരു, നമുക്കതൊരു വിശ്വസിക്കാനൊരു താല്പര്യമില്ലേ? ആ, അഥവാ മാവേലി വരികയാണെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ, അപ്പൂപ്പൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അത് വലിയ ആൾക്കാരായപ്പോലും നമുക്ക് അതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ ഓഫ് ഫാന്റസി, കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ബാല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് രസാവുള്ളൂ. ഫുൾ ഇമാജിനേഷൻ, പഴശ്ശിരാജയൊക്കെ സംഭവം ശരിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര അങ്ങനത്തെ ഫുള്ള് റിയൽ വേൾഡ് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് ഗ്രഹിക്കുവോ? കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അതായത് മോണ്ടിസോറിക്ക് അത്രയും അറിയാം, മോണ്ടിസോറിക്ക് ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വന്നവരാണ്. ഈ ഫേബിൾസും ഫാന്റസി അങ്ങനെയുള്ള പല കഥകളും ഈവൻ മൂവി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് കാണാനും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചാണ് റീജ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചാണ്, പക്ഷെ കൂടുതൽ അവർ ഫാന്റസിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് റിയൽ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോ സ്പൈഡർമാന്റെ ആരോ പറയണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്പൈഡർ വന്ന് കടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കും. കാരണം സ്പൈഡർമാനെ പോലെ ആകാന്ന്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഏജിൽ നമുക്കറിയാം, ഈവൻ ചെറുതിലായിരുന്നപ്പോഴും നമുക്കറിയായിരുന്നു സ്പൈഡർ വന്ന് കടിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു റിയാലിറ്റി അവർക്ക് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സ്പൈഡർമാൻ മൂവി കണ്ടത് കൊണ്ടോ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആരോ പറയണ്ടായിരുന്നു, മോൻ ഇങ്ങനെ സ്പൈഡർ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി നടന്നു, കാരണം സ്പൈഡർമാനെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്റെ മോനും ഇതുപോലെ സ്പൈഡർമാന്റെ മുഖം മൂടി ഇട്ട പറക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞിട്ട് നടക്ക് കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ സ്പൈഡർ കടിച്ചാൽ ഞാൻ സ്പൈഡർമാനെ പോലെ ആകുന്നൊരു ഫീല് അവർക്ക്, അത്രയും അവര് ഫാന്റസിയിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. മറിയാം മോണ്ടിസോറി പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് റിയൽ ഹീറോസ്, ഇപ്പൊ ഭഗത് സിംഗിന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അവരിലേക്ക് കൊടുക്കരുത്. ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയണമെന്നല്ല, അങ്ങനെ ആ ഒരു അത് നമ്മുടെ കഴിവാട്ടോ. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളത് പറയാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കഴിവാണ്. നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ 2-3 ഫാന്റസി കഥകൾ അവർക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിയൽ ഹീറോസിന്റെ കഥ പറയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ചേഞ്ച് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. മോണ്ടിസോറി പറയുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഫാന്റസിന്ന് കുട്ടികളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കുട്ടികൾ പോകുന്ന ഫാന്റസി പാർക്കിൽ തന്നെ പല ഫാന്റസി ഇമാജിനറി വേൾഡും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. ഫുള്ളി നമുക്ക് നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പലപ്പോഴും പലർക്കും അവൈലബിൾ അല്ല. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഹൗസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കായിരിക്കും മുറ്റത്തിറക്കാനും ചെടികൾക്കിടയിൽ നടത്താനും പറ്റുള്ളൂ. ഫ്ലാറ്റിന്റെ 12ാമത്തെ നിലയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് റെയർ ആയിരിക്കും. കോമൺ സ്പേസ് ഉണ്ടാകും, അവിടേക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്നോ വൈറ്റിന്റെ കഥയോ സിൻഡ്രല്ലയുടെ കഥകളോ ഒക്കെ കേൾക്കാൻ. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഈ എന്ത് പറയണോ, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് ആ കഥകള്. ഞാൻ സിൻഡ്രല്ലയുടെ പല രീതിയിൽ വന്ന വേർഷൻസ് ഞാൻ കാണാണ്ടായി. പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. എത്ര തവണ വായിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഇപ്പോഴും ആ ഫാന്റസിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങ് റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നു അല്ലെ. സാധാരണ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവീസ് ക്രൈം ത്രില്ലറൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ ആണ് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവീസ്. പിന്നെ വരും എന്നിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് നമ്മൾ അങ്ങ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുമ്പോ തോന്നും ഒരു ഫാന്റസി മൂവി കണ്ടേക്കാം. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെയും ഫാന്റസി കുറെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മോണ്ടിസോറി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഫാന്റസിയിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ ഒരു വിത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റം വരും. ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വിത്ഡ്രോ ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടി സെൽഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഫാന്റസി വേൾഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡൺ. അത് വരരുത്. കുട്ടി ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ പാരന്റ്സിന്റെ തമ്മിലുള്ള വഴക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ കെയർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ആരും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥ, കുട്ടിയുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ കുട്ടി തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡ്, ഒരു ഫാന്റസി വേൾഡിൽ. കാരണം അതിന് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അത് ആ വേൾഡിനകത്ത് തന്നെ ആയി പോകും. അങ്ങനെ വരരുതെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അല്പം ഫാന്റസി ഒക്കെ ആകാം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഴയ ഫേബിൾസ് ഒക്കെ, ഈസോപ്പ് കഥകൾ, പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ. ഇതൊക്കെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ആരോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ സ്റ്റോറീസ്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വായന തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വായിച്ച കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒറിജിനൽ എഡീഷനുള്ള ആ ബുക്സ് അല്ല അവര് തൂക്കി വിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വായന തുടങ്ങിയ സമയത്തെ ബുക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ. ആ ഒറിജിനൽ എഡിഷൻ അത് വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ട്, ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കിത് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കുറെ ഓർമ്മകളാണ്. ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കുഞ്ഞുങ്ങള് ഫാന്റസി വേൾഡിൽ തന്നെ അങ്ങ് ആയി പോകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പല മൂവീസും നമ്മൾ അതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും. ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അവരെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അത് അവരുടെ എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് സംഭവിക്കില്ല. പറഞ്ഞിട്ടേ അവക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിൻഡ്രല്ലയുടെ കാർട്ടൂൺ കണ്ടിട്ട്. ഇനി അതിന്റെ മോതിരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവള് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും മോതിരം. അത് നല്ല രസമായിട്ട് അവൾ ഉണ്ടാക്കും, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അത് അതേപോലെ അവൾ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ പടമാണെങ്കിലും അതേ രീതിയിൽ സിൻഡ്രല്ലയുടെ പോലെയൊക്കെ ആക്കി, ചേട്ടന്റെ പടമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ അവള് നല്ല ഡ്രോയിങ്. അവൾക്ക് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക്. 3ാം ക്ലാസ്സിലെ ആള്. പക്ഷെ എന്നാൽ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർട്ടൂൺ സിൻഡ്രല്ല പോലെ, അതുപോലെ ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടോമാഞ്ചറി ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞോട്ടെ, മറ്റേ പല ഉള്ള ഇതൊക്കെ കാണാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ മോക്ക് ഇഷ്ടം സിൻഡ്രല്ലയാണ്. പക്ഷെ അതേമാതിരി പേപ്പർ കൊണ്ട് നല്ല സാധനങ്ങൾ തന്നെ മാം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു ടൈം ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ. പക്ഷെ ആ ടൈമിനുള്ള ആൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ എല്ലാ മോൻ കാണാതെ പാത്രത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. രേഷ്മ എന്താ പറയാൻ വന്നേ? പക്ഷെ മാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാന്റസിയിൽ പെട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ട്രോമാസ് വളരെ കുറവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ പുറത്തുള്ള രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളെ ഇടയിൽ നിന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ബോണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. പക്ഷെ പുറത്തത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ഫാമിലിയാണ്. ഫാമിലീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ചിലര് കുട്ടികളെ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്.
പക്ഷെ പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, സിംഗിൾ പാരന്റ് കൂടുതലാണ്, ആ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോ ഈ ഫാന്റസി ആടെയുള്ള കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോ മാഡം മരിയ മോണ്ടിസോറി പുറത്ത് രാജ്യത്തുള്ള ഒരാളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതേപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ കേസസ് അറിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പൈഡർമാൻ രക്ഷിക്കാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതിലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് കുറവായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറവാണ്. പിന്നെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കുള്ള സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസോപ്പ് സ്റ്റോറീസ്, പഞ്ചതന്ത്ര സ്റ്റോറീസ്, അതെല്ലാം മോറൽ സ്റ്റോറീസ് ആണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ അധികം അതിനകത്തുള്ള മോറൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ എൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുറത്തെ രാജ്യത്തെ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ മറിയ മോണ്ടിസോറിക്ക് അത് കുറെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഡീവിയേറ്റഡ് ചൈൽഡ്സ് ഒരുപാടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതിലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫാന്റസിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവി കാണാനോ അങ്ങനെ പഴയ കാലത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും അതിനൊന്നുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് പുറം രാജ്യത്തെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ടൂത്ത് ഫെയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അത് എന്റെ മോനോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ പല്ല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പില്ലോടെ അടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൻ കിട്ടും. അതൊരു കാർട്ടൂണിൽ കണ്ടതാണ്. അവൻ ഫസ്റ്റത്തെ പല്ല് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നോട് കുറെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ വാശിയൊന്നുമില്ല, അമ്മ ഇത് നമുക്ക് തലേണയുടെ അടിയിൽ വെച്ചാൽ ഫെയറി വരും അമ്മ രാത്രി. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് സ്റ്റോറിയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫെയറി ഒന്നും വരില്ല. നീ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫെയറിനെ? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അത് വെറുതെ സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടി അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പത്തെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ്, യൂട്യൂബ് ഇതുവഴിയെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവാണിത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല, പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹാലോവിൻസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്കറിയില്ല അത് എന്തിനാ അവരത് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഈ ഹാലോവീനെല്ലാം ഇപ്പോ നമ്മളെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഇതിനോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഹോളി അതുപോലെ ദീപാവലി ഒക്കെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്രയും നാളായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഉള്ള സംസ്ഥാനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഓണം, ഒരു ക്രിസ്മസ്, വിഷു അത്രേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു ഇതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ താല്പര്യമാണ്. അപ്പൊ പേരന്റും അതിനോട് സമ്മതിക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സമ്മതിക്കില്ല, എനിക്കത് വേണം. ഇപ്പൊ വാശിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും. യെസ്, പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. ഓക്കെ, എനിവേ നമ്മൾക്ക് എവിടം വരെയും എത്താൻ പറ്റും അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സ്കൂളിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലാണെങ്കിലും എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പീരീഡ് 12 to 18 years, ആ ഒരു പീക്ക് ടീനേജിന്റെ സമയം. മോണ്ടിസോറിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ പീരീഡില്. അതൊരു പറയുന്ന ഒരു ഈ ഒരു ടൈമില് കുട്ടികൾ എന്തും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഗ്രേറ്റ് സക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ്, എന്തും അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലാണ്. ആ ഒരു ടൈമിലെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകും കുട്ടികൾ. പല അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ്, അത് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ്. പിന്നെ ഇവര് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആകും ഭയങ്കരമായിട്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. ഈ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാനും അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, മറ്റ് ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവിടെ ആളുകളുടെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഫ്രം പാസ്റ്റിൽ നിന്നും അവർ പല കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയില്ല, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയത്, ആളുകളുടെ രീതികൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന്. ആ ഒരു രീതി അത് വരുന്ന ഒരു ഏജ് ആണിത്. പിന്നെ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു സോളിറ്റ്യൂഡ്, കാം അത് ആഗ്രഹിക്കും. അത് ലോൺലിനെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, അവർക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പറയാറില്ല, കുറച്ചു നേരം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും. പിന്നെ പ്രൈവസി,
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അവർക്കൊരു പ്രൈവസി, ഈവൻ അമ്മ തന്നെ ഡോർ നോക്ക് ചെയ്ത് വരണം, എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്ക് ചെയ്ത് വന്നൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ മക്കള് ഈ ഒരു പ്രായത്തിലെ മക്കൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊരു പ്രൈവസി സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവസി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആ റൂമിന് ധാരാളം ജനലും വാതിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാനത് എന്താ പറയാ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡിൽ അവര് ഒരു പ്രൈവസി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ജനലും വാതിലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അവരത് തുറന്നിടുക തന്നെ വേണം. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രൈവസി കുഴപ്പമില്ല. ഈ തേർഡ് പീരീഡില് പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ ഇന്റലിജന്റ് ടാസ്ക്, നീഡ് ഫോർ അക്കാഡമിക് നോളജ്, നീഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ മരിയ മോണ്ടിസോറി ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുത്തതാണ്. ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് ഈ 12 to 18 പീരീഡിലുള്ളത്. ഇവർ പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാ നോളജും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ടൈം. കാരണം അവര് വേറൊരാളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവർക്കറിയാം, നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ആരെ എങ്ങനെ എടുക്കണം, ആരെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള സെൻസൊക്കെ, അത് ആ സെൻസൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എത്തരത്തിലാണ് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇമോഷണൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പം അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പം അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരം വരുമ്പം അത് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് വിട്ട് കളയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പീരീഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കുട്ടികളെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമോഷണലി ആയാലും ഫിസിക്കലി ആയാലും മെന്റലി ആയാലും കുറച്ച് ചലഞ്ച് ആയ ഒരു ടൈം. അവര് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആകും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അഷെയിംഡ് ഈസിലി, പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഇതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അവരെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടഫ് തന്നെയാണ്. ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, മരിയ മോണ്ടിസോറി വാസ് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദിസ് പീരീഡ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ കാര്യമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു പീരീഡ് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ഇരുത്തം വന്നു, അവർ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായി. ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ അവരങ്ങ് സബ്മിസീവ് ആകുവാണ്. അവർ കുറച്ചുകൂടെ 18 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മമാർക്കും ഒക്കെ പേടിയുള്ള ഒരു ടൈം തന്നെയാണ് റീജ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാം. ആ ഒരു ഇതും കൊണ്ട് എന്താണ് അവര് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോകാം, അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡേ മാറും, ഭയങ്കര ചൂസി ആവും അവര്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കസിന്, അവർ ചോദിക്കും അമ്മയ്ക്ക് അറിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ എനിക്ക് സൂട്ട് ആവുന്നത് ഇതാണ്, എനിക്കിഷ്ടം, ഈ ഡ്രസ്സാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അവർ ഭയങ്കര ചൂസി ആവും. നമ്മളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ നിവൃത്തിയുണ്ടാവും. അതെ, കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരന്റ്സുമായിട്ട് അടിപിടി കൂടുന്ന ഒരു പ്രായം കൂടിയായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വഴി മാറിപ്പോന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല. കാരണം അവർക്ക് അന്നേരം അവരുടെ ശരികളിലേക്ക്, ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണേ ആരോ അവരുടെ കൂടെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുള്ളൂ. പാരന്റ്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയുന്നു, അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നു, എപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് വഴക്ക് കൂടുന്നു. ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നൊക്കെ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ അമ്മ വഴക്ക് പറയും, അമ്മ വഴക്ക് പറയും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അമ്മമാര് വഴക്ക് പറയുമെങ്കിലും അമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികളെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്നവര് റിയലൈസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകും. കാരണം അവർക്ക് ആ സമയത്ത് വേണ്ടത് സപ്പോർട്ടും അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരാളുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരാള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് കുട്ടികൾ നോക്കില്ല, തീർച്ചയായും അവരവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ കുറെ കുട്ടികൾ വഴിയേറ്റി പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഈ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇപ്പൊ എക്സാമിന് തോൽക്കും, എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഒരാൾ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പൊ ഒന്നും തരണ്ട, പിന്നെ പൈസയായി, പിന്നെ കുട്ടിക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെയായി. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമല്ലേ മാം? പാരന്റ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയാം, പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യിക്കണം എന്തിനാണ് വഴക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന്. അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ നമ്മളെ കൈവിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിപ്പോകും. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വയം പര്യാപ്തയാവാനും സാധിക്കില്ലെന്ന്.
മാം, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 12 to 18 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമിൽ റിവഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം ഈ അടുത്തൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ. ഈ കുറച്ച് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അപ്പം അവിടെ അത് 2 വർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഇവർ കോമ്പറ്റീഷന് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിന് പോയപ്പം ഒരു കുട്ടി 2 ഗോൾ അടിച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവര് കളിയാക്കി. ജയിച്ച ആൾക്കാർ തോറ്റ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് വിട്ടതിന് ശേഷം ഇവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വഴി ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്തവിളിയായി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്നെ ഞാനത് ചെയ്യും, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പറയണേ ഞാനും ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി. അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് സെലക്ഷൻ വേറെ ഒരു സ്കൂളിലായിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അത് വേറൊരു സ്കൂളിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സ്കൂളിൽ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് വെക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നു. അതിപ്പോൾ 2 വർഷം മുമ്പ് നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. അതിനുശേഷം അവർ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ വിടും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഇതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വെക്കേഷന് വന്ന സമയത്ത് അതിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ ഈ തോറ്റ ആ കുട്ടിയുടെ ചേട്ടന്മാരും, അതായത് പ്രായമുള്ളവരാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ +2 പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു 2 വർഷത്തെ ആ റിവഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ എന്തോരം അത് കൂടിയെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോയി ഇവര് ഒരു ടർഫിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഇടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി, അത് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിലും ന്യൂസിലൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ്. ആ കുട്ടീനെ തല്ലിയിട്ട് അതിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ടർഫിലുള്ളൊരു ചേച്ചി, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ചേച്ചി ഒച്ചയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ പോയത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കേസ് എടുത്തില്ല. ഇവർക്ക് കുറച്ച് സ്വാധീനം ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പം അവര് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ തല്ലിയ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ മോൻ കൂടിയാണ്, ഒരു ടീച്ചറിന്റെ മകനും കൂടിയാണ്. അവരും ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അവര് വഷളാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ ആ റിവെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും അതിന് ഉപദ്രവിച്ച് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സങ്കടം വരും. കാരണം നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് വിഷമാവും. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ ഇടുവോ? നമ്മളുടെ മകനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. എന്നിട്ട് ഈ അടുത്താണ് കേസ് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പിന്നെ അറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറയണേ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് പോകുന്ന രീതി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു ഇതിലേക്കാണ് കുട്ടികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നു. അഥവാ അതൊരു ബ്രേക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെയും റിവഞ്ച് വരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ കത്തിക്കുത്താകുന്നു, ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ആകുന്നു, പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കേസസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതൊക്കെ ആ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അത് വളരെ ലോ ആയതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും മാനസികാരോഗ്യ സാക്ഷരത, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി ആണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. അത് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും, ഏതൊരു ഏജ് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അവരുടെ ആ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മറിയാം മോണ്ടിസോറി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ഇന്റലക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും. അക്കാദമിക് നോളജ് അതിന്റെ ഒരു നീഡും ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷനും റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇവര് ആസ്പിരേഷൻ, ഏതൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് അവർ പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എയിം അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യും. ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പോകും. ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഏജ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈമില്. അപ്പോ എന്തുമാകാം, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം. ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെയും പറയാം. കാരണം പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തല്ലാനും കൊല്ലാനും മടിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു 18 years എന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് സബ്മിസീവ് ആണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ പ്രശ്നമാകുന്നവര് പിന്നെ ലൈഫില്ല, അവരുടെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതേസമയം അവര് വാട്ട് ഈസ് റിയൽ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് വളരെ മെച്ചുവർ ഡിസിഷൻ. നമ്മൾ പറയും ഒരിരുത്തം വന്നു,
പഴയ ഒരു ഇതൊക്കെ പോയി എന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ പറ്റി പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇഷ്യൂ കൂടുതൽ. 10th എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സബ്മിസീവ് ആകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയും പിള്ളേരെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 9th കുട്ടികൾ 10th എത്തുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഒരു 4th പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു അവർ അഡൾട്ട് ആയി, ലൈക്ക് ലൈഫില് സക്സസ് ആയി, അവരുടെ പ്രീവിയസ് പീരീഡുകളിൽ സക്സസ് ആയി മുന്നോട്ട് പോയവര് ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അവരവരുടെ അക്കാദമിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്രൊഫഷൻ, അത് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്ന് അത് ലൈഫിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്തുള്ളവര് ഈ 12 to 18 ഇയേഴ്സിൽ ആണ് എന്താണോ അവർക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടത് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു ചിലര് അക്കാദമിക്സ് ലെവലില് നന്നാകും 12 to 18 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ. ചിലർ അതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ അക്കാദമിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നവര് ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന പീരീഡും കൂടിയാണ് 12 to 18. കാരണം ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് അങ്ങനെ വരും. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു 6 ഇയേഴ്സ് തുടങ്ങി 18 ഇയേഴ്സ് വരെ നല്ലപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ. പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാതെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും. ഇത്രയാണ് മോണ്ടിസോറിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അസസ്മെന്റ് ടൂൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. നമുക്ക് ചില കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ചില ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. സോ അത് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈസിലി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി. അതൊരു ഡിവൈൻ വർക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ, പിന്നീട് നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോ 4th യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ 2 ടൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡെവലപ്മെന്റിന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡും അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബൻ മൈൻഡും ആണ്. ഈ സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡിനെ 6 ഏരിയയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് യൂസസ് 5 സെൻസസ്, അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെ 6 പീരീഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പീരീഡ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന് ക്ലാസ് ലീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അത് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും. മാം ജസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. ഞാൻ പറയണോ? ഷെയർ ചെയ്തതല്ലേ നമ്മള് നോക്കില്ല. സിക്സ് ഏരിയ ആണ് സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡിന്റെ. മാം 6 ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഓർഡർ. ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഓർഡർ. അത് ലേണിംഗ് ത്രൂ ദർ 5 സെൻസ്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫോർ സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫോർ ലാംഗ്വേജ്, പിന്നെ വാക്കിംഗ്, സ്മോൾ മൈന്യൂട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്. അത് ഫസ്റ്റത്തെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഓർഡർ. പറഞ്ഞു, ആരെടുക്കാന്ന്? ഞാൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, റോഷ്നി. അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓർഡർ വരുന്നതാണോ? അതായത് ഒരു മിനിറ്റ്, കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓർഡർ വരുന്ന, അതായത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഷെൽഫില് നമ്മളുടെ രീതിക്ക് സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ ആ ഒരു ഏജിൽ അവർക്കൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. അതാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ. അത് നമുക്കറിയാലോ, 5 സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുന്നത്, അവർ പുറത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Social aspects of life.
ഓക്കെ, വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ബോഡി ബാലൻസ്, ബോഡി കൺട്രോൾ വരില്ലേ, വീഴാതെ ബോഡിയെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏജ്. ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങാനും ഒരു 2.5 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, തനുജി ഏതാ പറഞ്ഞേ? സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ്. Yes, ma'am. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? 6 കഴിഞ്ഞോ? ലാസ്റ്റ് വൺ ഉണ്ടല്ലേ, സ്മോൾ മൈന്യൂട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ്. സ്മോൾ മൈന്യൂട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ്. കുട്ടികൾ കൂടുതലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ കാണാത്ത പലതും അവര് നിലത്തുനിന്ന് പറക്കിക്കൊണ്ടുവരണം കാണാം അല്ലെ. ചെറിയ ജീവി, ഉറുമ്പിനെ നോക്കണത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ചെറിയ വണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം. സൈനോട്ട് ഞാനാണ്. പ്ലീസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഞാൻ ദിശ മാം. ഇന്ന് ദിശ മാം എടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ എന്താണ് ഓരോ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അപ്പോർമെന്റ് മൈൻഡും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളും അവയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മാം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മാം എടുത്തത് സെക്കൻഡ് പീരീഡ്, അതുകൊണ്ട് മെന്റൽ ചേഞ്ചസ്, സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്. തേർഡ് പീരീഡ് 12 years. അത് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലാണ്. അത് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കാനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചാൻസുകളും വളരെ കൂടുതലാണ്. അഡോൾസൻസിനാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ അഡോൾസൻസ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്, സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ഫോർത്ത് പീരീഡ് പല കാര്യങ്ങളും നീഡ്സ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ്, നീഡ്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് പരമായ നോളേജ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും മറിയ മോണ്ടിസോറി കുട്ടികൾക്ക് പല നോളേജുകൾ, അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഡോൾസൻസിന് മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ കൂടുതൽ മെറ്റനോളജി പരമായ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള നോളേജും ഇതിൽ മറിയ മോണ്ടിസോറി നൽകിയിരുന്നു. അതുപോലെ നീഡ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും അഡോൾസൻസ് ആയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ എക്സ്പ്രഷൻസും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീലിങ്സ് ആ കുട്ടികളിലൂടെ നൽകിയിരുന്നു. സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ്, സെൽഫ് ഡിസ്കവറി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അത് കൂടുതലായിട്ടും നൽകിയിരുന്നു. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, റിയാലിറ്റിയിലൂടെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അഡോൾസൻസ് ആയ കുട്ടികളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരക്കും ആ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു നീരകരമായുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രീഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി മാം ഒത്തിരി വിവരിക്കുകയും ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഈ ഡ്രഗ്സ് പോലുള്ള പല കാര്യം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ സ്വയമേ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ടും നല്ലത്. പിന്നെ ഇന്ന് മാം പുതിയതായിട്ട് ചാപ്റ്റർ എടുത്ത യൂണിറ്റ് 4 സെൽഫ് കൺട്രഷൻ, അത് പലർക്കും തിരിച്ചു തന്നിരുന്നു. അത് സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള പല 6 ആയിട്ടാണ് സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ് ആയിട്ട് തരഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം. പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല. പേടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പോയി നോക്കതാ. ഓക്കെ, ആര്യ മാമലയിൽ വീട് എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. കുന്നമ്പുറം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം.